जय जयकार जात जग अंदर मंदर भाग जुगति शिव रहता। जिस शिव दी या जिस ब्रह्म दी या जिस हरि दी या जिस राम दी जय जयकार है जग अंदर। जय जयकार जात जग अंदर। जग अंदर है या राम दी जयकार है या शिव दी जयकार है या ब्रह्म दी लोग जयकार करते हैं। पर जग विच है संसार जग अंदर परमेश्वर दी जयकार, परमेश्वर का नाम लैंदे ने, जयकार कोई नहीं करता। जयकार तो फिर ओदी जयकार तो वो आपे करा सकता है। जयकार नहीं डायरैक्ट ओदी कोई कर सकता। गुरबाणी जयकार शब्द है। जयकार है मन किवें जितना। मन जितन की गल नहीं कोई कर सकता सिवाय गुरमतਿ। गुरमतਿ दे जिन्ने बोलण वाले ने बुलाए बोले ने, आप नहीं जयकार कर सकिया कोई भी इन्हां च। वो अद्धे दी जयकार है, पूरे दी जयकार नहीं है संसार च। कहने का मतलब यह है जिन्ने अवतार होए ने, जिन्नियां मनमत्तां ने, वो जिहड़े आदमी ने वो भावें पूरे दी जयकार करते हुण, पर लोकां ने जिन्हां ने जयकार की उन्हां दी जयकार शुरू करी हुई है। शिव भावें उन्होंने टोलदा, गावण तुद नूं ईश्वर ब्रह्मा देवी, वो जिन्हों गाउंदे ने उन्होंने संसार नहीं गाउंदा। संसार तो गाउण वाले नूं गाउंदा रहा। जिहदी विष्णु माला फेरदा है उहदी नहीं माला फेरदे लोग। लोग तो विष्णु की माला फेरदे ने। कह रहा जय जयकार जिसे जग अंदर। जय जयकार जात जग अंदर। जात जग अंदर, जिहदी जग अंदर जय जयकार है वो कौन है? मंदर भाग जुगति शिव रहता। वो मंदर मन मंदर दे हिस्से दे विच, मन मंदर दा जिहड़ा मन मंदर है, जिथे संसार विच जिथे भी मन मंदर है वो हिस्से च रहिंदा, वो जुगति नाल रहिंदा, वो अंदर रहिंदा मन दे, जुगति नाल रहिंदा। ओहदा पता नहीं है किसे नूं। मंदर भाग मंदर मन मंदर है। मंदर का भाग पूरा नहीं है उहदे कोल। अज्ञान भी है मंदर च, हनेरा भी है मंदर, चानण भी है। चानण ओहदा ही है, चानण ओहदा अपना है, बाकी जिन्ना को चालना चालना, बाकी हनेरा मंदर च। जिन्ना ओहदे कोल, जिन्नी ओहदे कोल बुद्धि है उन्ना चानण है, जिन्ना ओहदे कोल बुद्धि की कमी उन्ना हनेरा। वो मन मंदर च रहिंदा, अंदर रहिंदा। जिहदी जय जयकार करदे हो उन्होंने भी जे खोजना तो अंदरों ही खोज लिओ। वो तो अंदर रहिंदा, पर वो तो आप खोजण आया किसे नूं। वो तो आप भुखा है। मंदर भाग, मंदर दे हिस्से विच, भाग दा हिस्से च जुगति शिव रहता। वो शिव जुगति नाल रहिंदा, लुकिया होया, लुके रहिंदा। वो जोग जुगति नाल रहिंदा। वो सच, वो माया विच उदासी हो रहिंदा। जुगति ये है, रहना माया विच है पर उदासी है माया तो। वो माया विच उदासी रहिंदा। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਇਆ ਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਚ। ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਚ। जुगति शिव रहता। गुरपूरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेदनी पर सहता। मैं गुरपूरा मैनू बड़े भागा करे, मैनू ज्ञान पूरा मिल गया। पूरे ज्ञान का कोई ज्ञाता मिल गया। गुरपूरा पूरे गुर का ज्ञाता, पूरे ज्ञान वाला कोई व्यक्ति मिल गया। मैनू गुरपूरा मिल गया। बड़े भाग सी तां मिल गया। लिव लागी मेदनी पर सहता। मेरी वो मेदनी पर सहत नाल लिव लगी है। मेदनी की है? मेदनी हिरदे नूं कहंदे ने। सिंध पर्वत मेदनी। मेदनी धरती नूं नहीं कहंदे, जिहड़ी धरती च नाम बीजणा मेदनी वो हुंदी है। मेदनी बाहरली धरती नूं कहंदे ने। इतों साबित बाहरली धरती नहीं हुंदी, इतों साबित हुंदी है मेदनी कौन है? पर सहता। मेदनी नूं भरन वाला, हिरदा उस दा भरिया होया ज्ञान नाल।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੋਤ ਨਾਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਹਿਤਾ, ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਹਿਤ, ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਜੋੜੀ ਬੈਠਾ, ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਖੋਜਿਆ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭੀ ਜਾਓ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ। ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰ ਪਾਇਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਸਹਿਤਾ ਸਹਿਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਹਿਤ, ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜੂ। ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲੇ ਹਿਰਦਾ ਬਣਿਆ, ਜੋਤ ਨਾਲੇ ਹਿਰਦਾ ਬਣਿਆ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਚਾਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵੇ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਰਕੁਟੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਿਰਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਰਕੁਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਿਰਕੁਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਪਰ ਆਕਾਸ਼। ਜਦ ਤਿਰਕੁਟੀ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰਕੁਟੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਫਿਰ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਖਤਮ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਬਾਹਲੇ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭੈ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ, ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਹੇ ਜਸ ਭਗਤਾ। ਭੈ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ। ਭੈ ਭੰਜਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਭੈ ਭੰਜਨ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਸ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਭੈ ਭੰਜਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਜਲਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਛਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਭੈ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਭੈ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜ। ਭੈ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ। ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਹੀ ਜਸ ਭਗਤਾ। ਕਲ ਸਹਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਸ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮਨ ਦੀ ਦਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। चित्त नु हम छूटे तुम आराधे, अपने छूटन का जतन करो। मन की पीड़ा तो दूर हो गई, मन तो अपना मूल मिल गया।
ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਦੂਰ ਕਰੂ। ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਉਹਦੀ ਕਰੂਗਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੂਗਾ ਦੂਰ। ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਹੀ ਜਸ ਬਖਤਾ, ਤੋਹੀ ਤੇਰਾ ਕਲ ਸਹਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋ ਪੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੀੜ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨ ਚਾਤਰਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾ। ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ। ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ, ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਤਨੂ ਹੁੰਦਾ। ਤਨੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨੂ, ਤਨੂ ਲੜਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਨੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਬਾਰਕ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਾਰਕ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਰਕ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ। ਤਨੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾ। ਤਨੂ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤਨ ਵਰਤਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਤਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਜਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨੂ, ਹਾਂ ਤਨੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾ। ਅਨੁਜ, ਤਨੁਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ। ਅਨੁਜ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੁਜ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਤਨੁਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤਨੂ ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਹਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਥ, ਅਰਥ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹੀ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਰਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੋਏ ਅਰਥ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਮਰਥੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਨੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਗੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨੂ। ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨੂ। ਤਨੂ ਦਾ ਹੀ ਮਨੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨੂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਔਂਕੜੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਔਂਕੜ ਸਿਆਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਉੱਤੇ ਮਨੇ ਬਣੂਗਾ। ਮਨੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਨੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੂ ਦੇ ਔਂਕੜੇ ਆ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੂਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਹਾਂ ਮਨੂਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਮਨੂਆ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਲੈਂਟੜੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪਊ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪਾਠ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਇਵੇਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਬਨਾਰਸ ਤੇ, ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਕਬੀਰ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਨਾਰਸ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਿਣ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ। ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ, ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਨਿਮਲ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਮਲ ਕੁੱਲ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਦੋ ਕੁੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ। ਦੋ ਕੁੱਲਾਂ ਨੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਅੱਡ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁੱਲ, ਕੁੱਲ ਬਦਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਵੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਗਿਆਨ, ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੈ। ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਰਾਹੇ ਤੋਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਰਾਹ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਾਹੇ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਰਾਹ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਢੀ ਆਇਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ, ਉਹੀ ਸੋਢੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੋਢ ਵੰਸ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਢ ਵੰਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋਢ ਵੰਸ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸੋਢ ਵੰਸ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਕੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਣੇ ਤੇ ਨਾ ਸੋਢੀ ਤੇ ਨਾ ਬੇਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਢੀ ਨੇ ਨਾ ਬੇਦੀ ਨੇ। ਬੇਦੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ। 3 ਜਾਣੇ ਸਿਰਫ ਬੇਦੀ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਬੇਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਜੇ ਬੇਦੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਦੀ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਫਰੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਦੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸੋ ਬੇਦੀ ਕਹਾਏ ਲੱਗੂਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ। 3 ਜਾਣੇ ਸਿਰ ਬੇਦੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੇਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੇਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਣ ਵੀ ਬੇਦੀ ਨੇ। ਤ੍ਰੇਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਦੀ? 3 ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁੱਲ ਵਿਖੇ। ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਕਿਹਾ? ਉਦੋਂ ਬੇਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਬੇਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਬੇਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਟੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। 3 ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁੱਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਆਤਮ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੇਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੈ ਸੋਢੀ ਨੇ ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਢੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਕਬੀਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬੇਦੀ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬੇਦੀ ਹੈ ਮਗਹਰ ਵਾਲਾ ਹੈਂ? ਮਗਹਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਰਾਮਾਨੰਦ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਬੇਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਬਣੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਬਣੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਪੇੜ ਨਾਲੇ ਬੈਠਿਆ ਥੱਲੇ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ। ਬੇਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੇਦੀ? ਉਹ ਬੇਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ, ਓਹੋ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਵੇਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਵੇਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਮਨੀ ਮਾਹ, ਥਾਲੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਲੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਹੈ ਬੇਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ। ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਹੈ? ਸੋਢੀ। ਇਹ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਬੇਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਢੀ ਬੇਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਰਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਰਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਨਾਰਦੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੁਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਰਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ। ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨੂ, ਤਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜਨ ਹਰੀ ਭਗਤਾ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਚੱਕ ਲਈ, ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਝੰਡਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਦੂਆ ਸਰੀਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਭਗਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਭਗਤ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਜਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸਰੀਰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਤੁਜਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ, ਤਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੁਜਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਭਗਤਾ, ਹਰੀ ਭਗਤਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗੰਭੀਰ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰ। ਹਰੀ ਕਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਹਰੀ ਰੂਪ ਭਗਤ ਹੈ। ਆਪੇ ਹਰੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾ। ਹਰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸਿਆ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰਜੂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਜੂ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਜੂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਭਗਤ ਦੀ। ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਹਰ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਜੋ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤ ਪਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਤ ਮਤਲਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਗਤ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
हाँ जी। ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਧਰਮ ਧੀਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਧੀਰ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਧੀਰਜ ਬਸ। ਧਰਮ ਧੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭਜਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਹਟੀ ਜਾਣੀ, ਘਟੀ ਜਾਣੀ, ਘਟੀ ਜਾਣੀ। ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਡੋਲਣ ਤੇ ਹਟੀ ਜਾਣਾ, ਥਿਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ 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 ਮਨ ਨੂੰ ਟਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ। ਧਰਮ ਧੀਰ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਾ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਡੋਲਣਾ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਝੇ ਰੱਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਧੀਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੰਭੀਰ, ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਮਨ ਧੀਰਜ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਫੇਰ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰ ਜਾਊਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਇੱਛਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਇਹੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭੀੜ ਹੈ। ਦੂਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨ। ਦੁੱਖ ਵਿਸਰਦਾ। ਤਵੀ ਤੱਤੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਵੀ ਤੱਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾਲ ਦੇਣਾ, ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ। ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹੂ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਜਦ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿਸਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਿਰਕੁਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰੀ ਸਮ ਉਦਾਰ, ਅਹੰਗੇ ਨਿਵਾਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰ, ਤਤ। ਹਰੀ ਸਮ ਉਦਾਰ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤ ਜਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਜੈ ਜਾ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੀ ਸਮ ਉਦਾਰ, ਹਰੀ ਸਮ ਹਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵ ਹਰੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਉਦਾਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ,
ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਰ ਹਰ ਚ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਦਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਉਦਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਮਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਉਦਾਰ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਸਮ ਉਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਜੇ ਜੋ ਉਦਾਰਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੱਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਹੰਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ, ਅਹੰਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ, ਅਹੰਮੇਵ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਵਾਰਨ ਆਇਆ, ਵਿਸਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਹੰਮੇਵ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੂਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਵੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮੂਹਰੇ ਨਿਕਲ ਭੱਜ, ਵੀ ਬੇਤੇ ਦਾ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਨਿਕਲੂ ਜਾਣੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਲਕੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਰੇਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਜਾ ਰੇਸ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਜਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਹੰਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ, ਅੱਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਦ ਉੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਹੰਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਇਹ ਨਿਵਾਰਨ। ਅਹੰਮੇਵ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਹੰਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ ਲਿਖਿਆ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਲਿਖਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਔਰ ਵਿਸਾਰਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਸਾਰਨ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਸਾਰਨ ਨਿਵਾਰਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ। ਅਹੰਮੇਵ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਵਿਸਰੀ ਹੋਈ, ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇ। ਇਹ ਨਿਵਾਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਵਿਸਾਰਨਾ ਦੁੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ ਵਿਸਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਵਾਰਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਡਫਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਵਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਕਰੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਿਵਾਰਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ। ਆਹੋ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਡਫਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਡਫਰ ਨੇ। ਨਿਵਾਰਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ। ਉਹ ਜਦ ਛੋਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਜਦ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ।
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ 300 ਸਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਸਾਰ ਨਿਰਵਾਣ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਵਾਰਨ ਆਊ ਕਿ ਬਸਾਰਨ ਆਊ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਿਸ਼ਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3-4 ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਉਨੀ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਕੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਸਾਰੀ ਉਹ, ਪਰ ਜਦ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਤੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚੋ ਨਾ ਹੁਟੈ। ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਉਹੀ ਦਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਾਨਾ ਦਰ ਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਇਹ ਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਰਮਲਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੌ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਨੌ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਵਾਚਕ ਨੌ, ਉਹ ਨੇਮ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਚ ਆਇਆ ਤਬ ਸਰਵਨਾਮ ਕਥਾ ਕਵਣ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸਮਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਨੌ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਵਾਚਕ ਨੌ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚੋ ਨਾ ਹੁਟੈ। ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚੋ ਨਾ ਹੁਟੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੌ ਕੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਚੌ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੌ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਈ ਜਾਓ ਤੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਜਾਓ, ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਲਈ ਜਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮਿਸਤਰੀ ਆਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਦੇ ਲਾਊਗਾ, ਦੇੜ ਕੇ ਲਾਊ। ਉਹ ਜਦ ਵਾਰਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹੀ ਸਾਖੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲੂ ਦਾ ਬੌਲਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦਾ ਬੌਲਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਲੂ ਦਾ ਬੌਲਦ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੌਲਦ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਲਿਖ ਲਈ ਆ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੁਰਾਣ,
ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਗਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਗਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਪੈੜ 'ਚ ਘੁੰਮਣੇ ਚੱਕਰ, ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਪੈੜ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਵੰਤ ਹਰੀ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਦ ਨਾ ਨਿਖੁਟੈ। ਸਤਿਵੰਤ ਹਰੀ ਨਾਮ ਮੰਤਰ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਮੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਦ ਨਾ ਨਿਖੁਟੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵਨਿਧ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਨਵਨਿਧੀ ਹੈ, ਨਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ, ਨਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਨਖੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦਾ ਖੋਟਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। ਨਿਖੁੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਣਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਟਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਹੀ ਰਹੂ, ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਹਿਜ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਟਿਕਾਓ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ। ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਤਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਤਾ। ਚਾਨਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਚਾਨਣੀ ਚੰਦੋਏ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਨਣੀ ਚਾਨਣ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਾਨਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਕਰ ਦੋ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦੋਏ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਦੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਭੱਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਆ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ, ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ, ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ
ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਮਾ ਜਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ। ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ। ਕਲ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਤੈਂ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਤੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੋਆ ਨਹੀਂ ਤਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਏ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਿੰਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੂਈ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਸੁੰਨ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਓ। ਲਾਖ ਮੈਂ ਅਲਖ ਲਖਾਇਓ। ਪੈ ਨਿਰਭਉ ਬਾਣਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਭੈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਬਾਣਿਓ ਆਨੰਦ ਬਾਣਿਓ। ਬਾਣਿਓ, ਬਾਣਿਓ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਾਣਿਓ। ਨਿਰਭੈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਭੀਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਭੈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਲਾਖ ਮੈਂ ਅਲਖ ਲਖਾਇਓ। ਲਾਖ ਮੈਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੀਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਅਲਖ ਲਿਖਾਇਓ। ਅਲਖ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ। ਲੱਖ ਮੈਂ ਅਲਖ ਲਿਖਾਇਓ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਖ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਖ ਹੈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਟਿਕੇ ਹੋਈ ਆ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸਾ। ਜਦ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝਾਕ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਆ ਸਹਿਜ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹੀ ਹਰਜੂ ਵਸਾ, ਇਹੀ ਹਰਜੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰਜੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹਰਜੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਲੱਖ ਮੈਂ ਅਲਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਅਲਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਖ ਮੈਂ ਅਲਖ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਲੱਖ ਮੈਂ ਅਲੱਖੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਕਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਠਾੜ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠਾੜ ਲੈ ਤੂੰ। ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਆ ਗਾਗਰ ਦੱਬੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਓ। ਤੇ ਪੀਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ, ਪੀਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਲੱਖ ਮੈਂ ਅਲਖ ਲਖਾਇਓ। ਅਲਖ ਦਿਖਾਇਓ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਖ ਦਿਖਾਤਾ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤਨ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਹਾਂ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਗਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਅਗੋਚਰ, ਗਤੀ ਗੰਭੀਰ। ਹਾਂ, ਗਤੀ ਗੰਭੀਰ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ ਗਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾ ਜਾਣਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੈਨਟ, ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ। ਗਤੀ ਗੰਭੀਰ, ਹਾਂ, ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਟਕਰਾ ਜਾਣਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਕਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਮਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਮਨ ਦਾ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲੰਬ ਪਾਪਮ ਨ ਬਲੰਬ ਧਰਮਮ, ਨਾ ਬਲੰਬ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਰਮਾਰਥ ਬਲੰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਲੰਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਲੰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਸੁੱਚ ਦੱਬੀ, ਉਧਰ ਲਾਈਟ ਆਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਕਾ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਹੱਸੇ, ਕੋਈ ਰੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਲੰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਲੰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਕਰਦਾ ਵਿਲੰਬ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਿਹਾ। ਵਿਲੰਬ ਪਾਪਮ, ਪਾਪਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੰਬ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਨ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਪੁੰਨ ਕਰ ਦੋ। ਪੁੰਨ ਵਿੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਿੱਤਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰੋ। ਪਾਪ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਲਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਲੰਬ ਧਰਮ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਧਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਣ ਇਸਲਾਮ 'ਚ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਹਤੇ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ? ਕਾਹਲੀ 'ਚ, ਜਲਦੀ ਜਾਣ 'ਚ। ਉਹ ਆਇਆ ਇਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਚਾਇਓ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਗਤੀ ਗੰਭੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਚਾਇਓ। ਗੰਭੀਰ ਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਲਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਕਰੋ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਦਮ ਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖੋ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭੱਜੋ। ਦੁਨੀਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪਰ ਰੱਖੋ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹਿਲਾਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੰਗ 'ਚ ਕਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮਹਿ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ। ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਇਓ। ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜੇ ਗੁਰ ਪਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾਵੇ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ, ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਜ ਮਹਿ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਚੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰਚੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਰਗਾ ਪਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਲੱਗੋ, ਖੋਜੋ। ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕੇ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ। ਸੂਰ ਹੈ, ਸਕਰਗੰਦੀ ਦਾ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਪੜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਫੋਲਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਓ। ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ, ਇਹ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੜਕੂਗਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਅਬਰ ਬਲੋਵਣ ਹਾਰ, ਹੋਰ ਬਲੋ ਲੋ, ਆਪਣਾ ਰਿੜਕ ਲੋ। ਉਹ ਰਿੜਕਣਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉਹ ਭੇਸ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਮਾਉਂਦਾ ਮੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਮਹਿ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਇਓ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਾਇਆ। ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਮਾਈ ਯੋਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਮ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਮਾਇਓ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਕਮਾਈ ਯੋਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੋਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੱਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਕਾਹਦੇ? ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਮੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ, ਲੋਭ ਪਿੱਛੇ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਹਉਮੈ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਾਈ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੋੜਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਿਆਮ ਬਾਰਗ ਜੋਗ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਲਓਗੇ ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਜੋੜ ਲਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਬੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਈ ਜੋਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਕਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਇਮ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜੋੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੀ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੂਗਾ, ਫੌਜ ਬਣਾਊਗਾ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਊਗਾ। ਜੋਗ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੂਗਾ, ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ। ਜੋਗ ਤਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜਾ ਮਟਾਉਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਏ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਤਾ था ਨਾ, ਦੋ ਇੱਕ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗਲ ਮਤ ਅੰਤ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜੂ, ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜੂ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾ ਤੂੰ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਜੂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਟੋਭੇ ਟਾਬੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਛੱਪੜੀਆਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਰ ਦੂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਆ दयानंद के मुक्ति तो समुद्र में डूब मरना है। और आए समुद्र ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੱਭਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਛੱਪੜੀ ਤੇਰੀ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਪੜ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਰੌ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰੌਆਂ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰੌਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਵਿੱਚੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਜਿਆ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਬਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। हाँ जी, ਰਾਜ ਮਹਿ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ। ਰਾਜ ਮਹਿ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ, ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਮਿਟਾਤੀ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹਟਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਾਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ।
ਜੋਗ ਇਹ ਕਮਾਈਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਜੋਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੂਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਊ ਪਾੜੂਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜੂਗਾ। ਅਸਲ ਜੋਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਦੂਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ, ਜਿਨ ਜੋਗ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਗ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋਗ ਹੈ। ਤਿਰਕੁਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯੋਗਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਧੰਨ ਅਪਰ ਸਰ ਸੋ ਭਰ ਭਰਾਇਓ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਧੰਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਧੰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ ਹੁਣ, ਤਨ ਤਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਪਰ ਸਰ ਅਪਰ ਸਰ ਸੁਪਰ ਭਰਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਕਾਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਾ ਭਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਭਰ ਭਰਾਇਓ। ਐਸਾ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੋ ਭਰ। ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਭਰਤਾ, ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਨੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੇ, ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਉਤਾਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੁਪਰ ਭਰਾਇਓ, ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਭਰ ਜਵੇ, ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਭਰ ਜਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ। ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤਾ। ਉਹ ਗੰਦ ਪੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਜਰ ਜਰਿਓ, ਸੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ। ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਅਜਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੂਏ ਤੇ। ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਤਸੱਲੀ 'ਚ। ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਜਰ ਜਰਿਓ। ਅਜਰ ਜਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਜਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਜਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਅਜਰ ਹੈ। ਜਰਿਓ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਬਿਖਮ ਦਰਿਆ ਪਾਣਾ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਣਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਜਰ ਜਰਿਓ, ਬਸ ਪਾਣਾ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਜਰ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੇ ਦਾ ਪਾਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਰ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਅਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੇ ਜਨ ਬਿਛੂ ਦਸਾਨਾ। ਬਿੱਛੂ ਡਸਾਨਾ। ਬਿੱਛੂ ਲੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਬਿੱਛੂ ਜਰ ਹੁੰਦਾ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿੱਛੂ ਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਦੂ ਮੇਰੇ ਲੜਾ ਦੇ ਬਿੱਛੂ? ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਬਿੱਛੂ ਲੜਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਡੰਗ ਜਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਰ ਜਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਰ ਗਿਆ।
ਅਜਰ ਜਰਿਓ। ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ। ਬਸ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ, ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਰੀ, ਝੂਠ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਝੂਠ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਆ ਹੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ। ਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਆ ਗੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ? ਅੰਨੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਝੂਠ ਆ, ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਛ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੂਜ ਗਿਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਦਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਗੀ ਰਹਿਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ, 2 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੂਈ ਪਾਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਣੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ। ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੋਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਨਿਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਨਿਜ ਹੈ, ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਨਿਜ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਾਲੇ ਜੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੇ ਜੋਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਆਤਮ ਗਿਆਨ। ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ? ਆਤਮ ਧਿਆਨ। ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ? ਨਿਜ ਭਗਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਦਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਭਰਦਾਤ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ, ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਬਦਨ ਭਰਦਾਤ, ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ, ਰਸਨਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਦਨਾ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਭਰਦਾਤ। ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੋਲ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਤ ਅਲਖ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਵਰਦਾਤ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰ ਰਿਹਾ, ਵੜ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਹ ਰਸ ਦਾ ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਹ ਰਸ ਦਾ ਜੇ ਰਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਰਦਾਨ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਗੁਰਸੂਰ ਗੁਰਸੂਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਐ ਕਹੋ ਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਨਿਵਾਰਿਓ ਕਿ ਹਉਮੈ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਰਭ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ। ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਰਭ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸਿਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ। ਹਉਮੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੂਰ ਖੜਾ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਆਪ ਥੋੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਬਾਂ ਫੜਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚਾਹਰ ਨਿੰਦਲਿਓ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ। ਪੰਚਾਹਰ ਨਿੰਦਲਿਓ ਨਿਦਲਿਓ ਨਿੰਦਲਿਓ ਪੰਚਾਹਰ ਨਿੰਦਲਿਓ ਨਿਦਲਿਓ ਨਿੰਦਲਿਓ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਪੰਚਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ ਪੰਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਹਰ ਹੈ, ਪੰਚਾਹਲ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਨੀ ਦਲਿਓ ਉਹ ਦਲਤ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਝੰਜੋੜਤਾ, ਮਨ ਕੋ ਜਵਾਬੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ। ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ। ਸੁਨ ਔਰ ਸਹਿਜ, ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੁਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਹੋਸ਼। ਸੁਨ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ 'ਚ, ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਨ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਨ ਹੋਣਾ। ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਸਹਿਜ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸੁਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੁਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਦੋਏ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ। ਪਰ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰੋ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ। ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠਾ, ਸਹਾਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰਕੁਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਧਿਆਨ, ਉਹ ਤਿਰਕੁਟੀ ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਤਿਰਕੁਟੀ ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਬੜੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ। ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਧਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਇਓ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਧਰਿਓ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਗ ਉਧਰਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੱਗ 'ਚ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਧਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ,
ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ? ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੌਲਾ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗ ਉਦਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਤਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੁਲੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈਂ ਜਨ ਕਹਿ ਕਲਸ ਦੀ ਪਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਕਲ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਤੈਂ ਜਨ ਕਹਿ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਪਾਇਓ। ਤਾਂ ਜਨ ਕੈ ਕਲਸ ਦੀ ਪਾਇਓ। ਕਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਕਲਸ ਹੁੰਦਾ ਘੜਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਸ਼ ਅਸਲ ਕਲਸੇ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਸ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਲਸ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਉੱਪਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੁਆਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਸ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਲਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਲਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਊ? ਥੱਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਲਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਊ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਨੂੰ 10 ਦੁਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਸ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤਾਂ ਜਨ ਕੈ ਕਲਸ ਦੀ ਪਾਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਦੀਵਾ ਜਾਲਤਾ। ਜਨ ਕਹਿ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਪਾਇਓ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਨ ਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਨਕ, ਉਹ ਦੀ ਪਾਇਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਨ ਕਹਿ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਪਾਇਓ, ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਦੇ ਕਲਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਘੜਾ, ਕਲਸ ਘੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਲਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤਿਰਕੁਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਲਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸਥੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈਆਂ? ਕਲਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਲਸ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਲਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਲਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਸਰੀਰ ਕਲਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਬਾਹਲਾ ਸਰੀਰ ਕਲਸ, ਬਾਹਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਸ ਹੈ ਹਿਰਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਰ, ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ। ਬਸ ਆਹ ਸੀ ਗੱਲ। ਕਲਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੈਂ ਜਨ ਕਹਿ ਕਲਸ ਦੇ ਪਾਇਓ, ਤੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਆਇਓ, ਦੀਪਕ ਜਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਨ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੰਤੋਖ 'ਚ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਨ ਕਹਿ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੀਪ ਆਇਓ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਬੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲਸ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਕਲਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਘੜੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਟੂ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕਲਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਦੀਵਾ ਜਾਣਨਾ ਕਲਸ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਸ ਦੀਵਾ ਕਿੱਥੇ ਜਲਦਾ? ਜਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲਸੇ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਸੇ ਪਟਦੇ, ਕਲਸ ਦੀ ਪਾਇਓ, ਕਲਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਾਲਣਾ ਸੀ। ਦੀਵਾ ਜਾਲਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਦੀਵਾ ਜਾਲਿਆ ਕਲਸ ਵਿੱਚ। ਬਸ
ਸਾਡਾ ਕਲਸਰ ਦੀਵਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਸਰ ਦੀਵਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਚਲਾ। ਆ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਲ ਸਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਾਲਤਾ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ।